the modulus and the conjugate of a complex number. So let z equal to a plus ib be a complex number. Then the modulus of the complex number z is denoted by mod z and is defined to be the non-negative real number, that is root a square plus b square, means square of real part plus square of imaginary part and taking the square root of the sum of these two values, that is mod z is equal to root a square plus b square. So this is the modulus of the given complex number, and conjugate of a complex number is denoted by z bar. So ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. and the complex number na conjugate na ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ a minus ib. If a plus ib is a complex number, then its conjugate will be of the form a minus ib. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ z bar equal to a minus ib. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. z equal to 3 plus 2i ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. then mod z will be equal to root real part na square a square plus b square. So it is equal to square root of 3 square means 9, 2 square means 4, 9 plus 4 is 13. So root 13 ಇದು modulus. ಇನ್ನು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ z bar ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು 3 plus 2i ಆದರೆ the conjugate of 3 plus 2i will be 3 minus 2i. Similarly, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. z equal to, take for example minus 3 plus 2i ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. then mod z will be equal to square root of a square means minus 3 square plus b square means 2 square. So it is equal to minus 3 na square ಮಾಡಿದ್ರೆ 9, 2 na square ಮಾಡಿದ್ರೆ 4, again it is equal to root 13. Whereas z bar, that is conjugate of minus 3 plus 2i is minus 3 minus 2i. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ minus 3 minus 2i. Similarly, if we take it as minus 3 minus 2i, then modulus of this complex number will be equal to minus 3 square plus minus 2 square. So minus 3 square plus minus 2 square, it is equal to minus 3 na square ಮಾಡಿದ್ರೆ 9, minus 2 na square ಮಾಡಿದ್ರೆ 4. Therefore, it is equal to root 13. z bar conjugate will be equal to ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ minus 3 as it is ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, minus 2i ಇರೋದು plus 2i ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ the modulus and conjugate of a complex numbers are found. Next, we are moving towards multiplicative inverse of the non-zero complex number z. ನೋಡಿ, if z equals to a plus ib is any complex number, then the multiplicative inverse is denoted by z inverse, z to the power of minus 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. Multiplicative inverse z to the power of minus 1 is nothing but z to the power of minus 1 is nothing but 1 by z. So it is equal to 1 divided by z ಅಂತಂದ್ರೆ a plus ib. Now take conjugate of this complex number and multiply that conjugate to both the numerator and denominator. Therefore, we get 1 into a minus ib, because a minus ib will be the conjugate of the complex number a plus ib. So divided by a plus ib ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು, ಈ a plus ib ಗೆ a minus ib ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Now in the numerator we will have 1 into a minus ib means a minus ib divided by denominator is in the form of a square plus b square, a plus b into a minus b. a plus b into a minus b means a square minus b square. Therefore a square minus b square ಅಂತಂದ್ರೆ ib whole square. Therefore it is equal to numerator ಅಲ್ಲಿ a minus ib ಇದೆ, denominator ಅಲ್ಲಿ a square minus ib whole square ಅಂತಂದ್ರೆ I square into b square. So it is equal to a minus ib divided by
a square minus I square ಅಂತಂದ್ರೆ -1 into b square. So it is equal to a minus ib divided by a square, minus into minus it will be equal to plus b square. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ mod z ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ mod z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು z ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -1, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by z. Therefore ನೋಡಿ z to the power of -1 is equal to a minus ib ಅಂತಂದ್ರೆ z bar means conjugate, so z bar divided by a square plus b square ಅಂತಂದ್ರೆ mod z whole square. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ z inverse will be equal to z bar divided by mod z square. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ z to the power of -1 means 1 by z and it is equal to z bar divided by mod z square. ಈಗ mod z square ನ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು z ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get mod z square into 1 is mod z square which is equal to z into z bar. ಸೊ z ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ z into z bar. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್. therefore mod z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ z into z bar ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ವೇರ್ z is a ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ a plus ib. ಇನ್ನು z to the power of -1 ಅಥವಾ z ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ a minus b ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ a minus b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೋದು ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, z ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ z ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ z ಇಂಟು z ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಾರಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, z ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ವೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ್ ವೇ ಕೂಡ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ z ಮತ್ತು z ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಲ್ಲ a minus ib divided by a square plus b square ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, this will act as inverse of z. ಯಾವ ಇನ್ವರ್ಸು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ z. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ z ಅಂತಂದ್ರೆ a plus ib, ಹೌದಾ? z ಮೀನ್ಸ್ a plus ib. z ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ a minus ib divided by a square plus b square. This is z inverse. So multiply ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ to get the value 1. Numerator is in the form of a plus b into a minus b. Therefore a square minus b square divided by a square plus b square it is equal to, already ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, a square minus in bracket ib whole square. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ a square minus in bracket ib whole square ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ a square plus b square ಬರುತ್ತೆ. Therefore in the numerator we will have a square plus b square. In the same way in the denominator also we have a square plus b square. So cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 1. So a plus ib ಗೆ a minus ib divided by a square plus b square ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ this a minus ib divided by a square plus b square is multiplicative inverse for the complex number a plus ib. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore ಒಂದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ mod z equal to root a square plus b square. ಇನ್ನು ಕಾಂಜುಗೇಟ್, if z equal to a plus ib is a complex number then its conjugate will be denoted by z bar and it is defined as z bar equal to a minus ib. ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್
ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮಾಡ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ Z1 and Z2 ಆರ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ 4 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಇಂಟು Z2 ಅಂದ್ರೆ Z1 ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು Z2 ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that will be equal to product of individual moduli of the complex numbers. ಅಂದ್ರೆ Z1 ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, Z2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅವೆರಡನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Similarly, Z1 by Z2, modulus of Z1 by Z2 will be equal to mod Z1 divided by mod Z2, where Z2 is not equal to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ that should not be equal to 0. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ Z1 ಮತ್ತು Z2 ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ Z1 ನ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಮತ್ತು Z2 ನ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Z1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ Z2 ಹೋಲ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Z1 ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ Z2 ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Z1 by Z2 ಹೋಲ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Z1 ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z2 ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ಅಥವಾ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಓದಿ ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಓದಿ, Z1 ಬಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z2 ಬಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೇರ್ Z2 ಈಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್.